بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ کنویں پر بیٹھے بیٹھے مجھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر کے تنگ آ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، اتنی دیر پہلے تو کبھی نہیں لگاتی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہوں میں۔ اس بے انتہا انتظار سے تنگ آ کر میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کنویں میں چرخی سے بندھے ڈول کے ذریعے میں نے پانی نکالا، اسے گھڑے میں انڈیلا اور گھڑے کو اپنے سر پر رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اسی وقت کپاس کے کھیت سے کسی کی چیخ کی آواز آئی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہیں کنویں کے قریب کھڑی ہو کر میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کھیت کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا، کون تھا۔ چیخ کی آواز تو کسی عورت کی ہی لگ رہی تھی۔ مجھے ماہی کا خیال آیا۔ وہ اتنی دیر ہونے کے باوجود نہیں پہنچی تھی۔ خدا نہ خواستہ کہیں اسے کوئی حادثہ پیش تو نہیں آ گیا۔ چیخ کی آواز دوبارہ آئی تو میں پوری جان سے لرز گئی۔ میں نے تیزی سے چند قدم اٹھائے۔ مجھے فوراً ہی وہاں سے دور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی 20 قدم چلنے کے بعد میں رک گئی۔ اس خیال نے میرے قدم جکڑ دیے کہ اگر وہ ماہی ہوئی تو، اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور میں اسے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گئی تو کیا ساری زندگی میں خود کو معاف کر پاؤں گی؟ میرا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ میں نے گھڑا اتار کر زمین پر رکھا، آہستہ آہستہ کھیت کی طرف بڑھنے لگی۔ کنویں کے قریب رک کر میں نے ایک موٹی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیا کہ خالی ہاتھ ہونے سے تو بہتر یہی تھا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے کپاس کے کھیت کے پاس جا کر رک گئی اور تھوڑی دیر تک چپ کھڑی سنگن لیتی رہی، مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ تو میں پگ ڈنڈی کی طرف قدم رکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایک طرف تو ڈر لگ رہا تھا، دوسری طرف ماہی کی فکر ہو رہی تھی۔ خدشات میں گھری ہوئی میں آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے آواز آئی۔ میں بری طرح سے چونک کر پلٹی۔ آواز بالکل میرے قریب سے سنائی دی اور سرگوشی کے جیسی تھی، لیکن سامنے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی خوف سے تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر نہ کوئی آہٹ تھی نہ کوئی آواز۔ میں نے اس آواز کو اپنا وہم جانتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے تو پھر سے وہی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ میں خوف سے اچھل پڑی۔ تیزی سے میں نے آگے بڑھ کر دیکھا اور میری آنکھیں خوف سے پھیلتی گئیں۔ میرے سارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کسی کو بھی بدحواس کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد اندھیرے کی چادر گہری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میرا نام رانی ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں کے ایک معمولی اور غریب گھرانے سے ہے۔ میرا باپ ایک کسان ہے اور بھائی گاؤں کے سودے سلف کے لیے قائم کی گئی دکان پر کام کرتا ہے، جس سے اسے چند پیسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ میری ماں اور میں خود بھی وڈیرے سائیں کی حویلی میں کام کرتے ہیں۔ وہاں پر کام تو بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور معاوضے کے نام پر یا تو بچا ہوا کھانا ملتا ہے یا پھر تانے تن زرکوسنے۔ ہم غریب ہونے کی وجہ سے وڈیرے سائیں کی بیوی کے تانے بھی سہتے رہتے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے وہاں پہ کام کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ گاؤں میں سب ہمارے جیسے ہیں۔ ہم کام نہیں کریں گے تو جو بچا کھچا کھانا ملتا ہے اس سے بھی جائیں گے۔ آج بھی میں اور میری ماں وڈے سائیں کی حویلی میں ہمیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، ورنہ تو ہم منہ اندھیرے ہی آ جاتے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وڈے سائیں کی بیوی نے نخوت سے کہا، آ گئی مہارانیاں۔ اماں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیوی جی آج ہی تھوڑی دیر سی ہو گئی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بیوی جی۔ وڈے سائیں کی بیوی فرزانہ نے اماں کو اور مجھے حقارت سے دیکھا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، تم لوگوں کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، بہانے بنانے تو تم نوکروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دیر سے آنے کی وجہ سے شام تک دونوں کو کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ملتجی نظروں سے فرزانہ بیوی کو دیکھا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، فرزانہ بیوی میں اماں کی جگہ پر کام کرنے کو تیار ہوں۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ مجھے کام پر لگا دیں۔ فرزانہ بیوی کچھ دیر تک مجھے گھورتی رہی، پھر اسے نہ جانے کیسے ہم پر رحم آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تیری ماں چلی جائے، مگر پھر اس کی جگہ تجھے سارا کام نپٹانا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیو میری، میں ذرا پیر سائیں کی درگاہ پر حاضری دینے جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک میں لوٹ آؤں گی۔ اگر اس دوران مجھے اپنا کمرہ صاف نظر نہیں آیا تو تیری کھال کھینچ لوں گی، سمجھی؟ میں نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، جو حکم فرزانہ بیوی۔ فرزانہ بیوی تیز تیز قدم اٹھاتی حویلی میں چلی گئی۔
میں نے اماں کو دیکھا، اماں کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دکھ سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے افسردگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میرے حصے کا کام بھی تو نے اپنے سر لے لیا ہے، میں ٹھیک ہوں، کیوں خود پر اتنا بوجھ ڈال رہی ہے؟ میں نے محبت بھری نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، اماں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساری رات بخار رہا ہے، اب اگر آج بھی تم نے آرام نہیں کیا تو بخار تیری جان نہیں چھوڑے گا، اور رہی میں تو میں کون سا پہلی بار کوئی کام کر رہی ہوں جو تم اتنی فکر مند ہو رہی ہو؟ اب گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں رات کو آ جاؤں گی۔ اماں مجھے خدا حافظ کہتی ہوئی چلی گئی۔ میں فرزانہ بی بی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرزانہ بی بی تو پیر سائیں کی درگاہ پر چلی گئی تھی۔ میں نے کمرے کو دیکھا اور برا منہ بناتے ہوئے بڑبڑائی، کمرہ نہیں کباڑ خانہ بنا رکھا ہوا ہے کمرے کو، تنگ آ گئے اس حویلی کے مکینوں سے، نہ جانے کب جان چھوٹے گی۔ میں منہ میں بڑبڑاتی کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹتی جا رہی تھی۔ میں نے تقریباً گھنٹہ لگا دیا تھا کمرہ صاف کرتے ہوئے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے اچانک سے کسی سے زور سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ آنے والے نے میرا بازو تھام لیا، ورنہ لازماً ہی گر جاتی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے آنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ وڈے سائیں کا اکلوتا سپوت سمیر شاہ تھا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے پہچان کر ادب سے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کچھ اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ میرا آگے جانے کا راستہ مسدود ہو گیا تھا۔ اب جب تک وہ آگے سے ہٹتا نہیں تب تک میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میرا نام رانی ہے چھوٹے سائیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ملازمہ ہو، کام کرتی ہو یہاں؟ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ کہہ دوں، جناب کوئی ذی حیثیت شخص تو یہاں پر آ نہیں سکتا آپ جیسے لوگوں کی غلامی کرنے، ظاہر ہے میں ملازمہ ہی ہوں، لیکن ایسا کرارا جواب دینے کے بعد کی صورتحال کا بھی اندازہ تھا، اس لیے دھیمی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی، جی ہاں سائیں۔ اس نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا اور پھر بولا، تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوال سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جان بوجھ کر اس گفتگو کو طول دے رہا ہے۔ اندر ہی اندر کھولتے ہوئے میں نے مؤدبانہ لہجے سے کہا، وہ بھی آپ کے غلام ہے چھوٹے سائیں؟ میں اب اس کی نظروں سے بے چین ہو رہی تھی۔ میری چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجاتی جا رہی تھی۔ چھوٹے سائیں کے گزشتہ کارناموں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھی۔ چھوٹا سائیں سمیر شاہ ایک رنگین مزاج اور عیاش نوجوان تھا۔ اس کی عیاشیوں کے قصے زبان زد عام تھے۔ حویلی میں کام کرنے والی کئی لڑکیاں اس کی حوث کی بھیڑ چڑھ چکی تھی اور اب بدنامی کے خوف سے چپ چاپ اپنی قسمت پر سمجھوتا کر کے زندگی گزار رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھی وہی حشر ہو جو اس سے پہلے کئی لڑکیوں کا یہ کر چکا تھا، اس لیے میں ہمیشہ اس سے آمنا سامنا کرنے سے کتراتی رہتی۔ مگر آج میری ساری احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئی اور میں اس عیاش پرست انسان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے انگلی سے میرا چہرہ اوپر ہٹایا تو میں نے ناگواری سے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ میرے اس طرح کے رد عمل پر مسکرایا اور کہنے لگا، سونی تو ہے ہی تو، تیور بھی خوب ہے تیرا۔ میں نے اپنی نفرت کو بامشکل چھپاتے ہوئے کہا، راستہ دیں چھوٹے سائیں، مجھے باہر جانا ہے۔ جواب میں اس نے ہنستے ہوئے بے حد گھٹیا حرکت کی تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ شاید میری اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑایا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ راہداری میں مجھے فرزانہ بی بی آتے ہوئے ملی تو میں اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے رک گئی۔ فرزانہ بی بی نے مجھے دیکھ کر تحقیرانہ انداز سے پوچھا، کمرہ ٹھیک کر دیا میرا؟ میں نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی بی بی جی، کمرہ صاف کر دیا ہے۔ فرزانہ بی بی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اب جاؤ، باورچی خانے میں جا کر رحیمہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جو حکم بی بی جی۔ میں ایک طرف ہٹ گئی۔ وہ میرے برابر سے گزر کر آگے چلی گئی تو میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ رحیمہ ناٹے قد کی ایک کالی سی خراٹ عورت تھی جو فرزانہ بی بی کی بے حد منہ چڑھی ملازمہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں قدرتی طور پر ایک ذائقہ تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ مالکن کے بہت قریب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بس وہ سب مالکان کے لیے کھانا بنایا کرتی اور باقی سارے ملازموں پر روب جماتی رہتی، اس لیے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اندر ہی اندر سب اس سے نفرت کرتے رہتے مگر اظہار کوئی نہیں کر پاتا۔ وہاں پر سارا دن لگانے کے بعد میں اور حویلی کی ایک نوکرانی ماہی ہم دونوں کو رحیمہ نے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہمارے گاؤں میں اس ایک کنویں کے علاوہ ہر جگہ پانی بے حد کھارا اور نمکین تھا۔
घूंट भरते ही ऐसा लगता कि जैसे मुट्ठी भर नमक डाल दिया हो मुंह में। पानी की उसी कमी की वजह से सारे ही गांव के लोग उस कुएं से रस्सी और ढोल की मदद से पानी लिया करते, और ये कुएं से पानी भरने की सारी जिम्मेदारी औरतों की थी। अपने घर का सारा काम काज करने के बाद सभी औरतें घड़े उठाती और कुएं पर पहुंच जाती। यहाँ पर कोई भी औरत अकेली कम ही नजर आती थी। अक्सर औरतें 2-2, 3-3, 4 की टोलियों में आती जाती दिखाई देती। उसकी वजह कुएं के पास कपास के खेत थे। उन खेतों में अक्सर जंगली सूअरों के जोड़े घूमते रहते, इसीलिए कोई भी लड़की यहाँ पर अकेली घूमने का खतरा नहीं मोल लेती थी। जिसे भी पानी भरना होता वो किसी को साथ लेकर आती और दिन के उजाले में अपनी ज़रूरत के लिहाज से ही पानी लेकर चली जाती। रात को उन घने खेतों की मौजूदगी में यहाँ पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं और माही जिस वक्त पानी लेने यहाँ पर आई तो रात होने में कुछ ही देर बाकी थी। माही ने अपनी रफ्तार तेज़ करते हुए कहा, रानी जल्दी चल, अंधेरा होने वाला है, अभी पानी हवेली पहुँचाकर घर भी वापस जाना है। मैं बहुत थक चुकी थी, ताहम फिर मैंने हत्तल इम्कान अपनी रफ्तार तेज़ करते हुए कहा, चल तो रही हूँ माही, आज तो रहीमा ने गधे की तरह काम करवाया है, कसम से थकन से चूर हो गई हूँ मैं। माही मुस्कुराते हुए बोली, तो तुझसे किसने कहा था कि देर करके आओ? सज़ा तो तुझे फिर भी मिलनी ही थी। ना बीबी जी में रहम की कोई रमक नजर आती है, न उसकी चहेती रहमा में। मैंने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो मुझे कौन सा शौक है उनके आगे घुसने का। वो तो अम्मा की तबीयत खराब थी इसलिए वो देर से उठी, मेरी भी आंख लग गई इसलिए जल्दी नहीं आ सकी। माही ने अफसोस से कहा, बस क्या करें बहन, अपनी तो किस्मत में इन लोगों की झिड़कियाँ खाना है। पहले हमारी माँ इनकी बातें सुनती थी, अब हमें सुननी पड़ती हैं। माही की बात सुनकर मैं कुछ अफसुर्दा हो गई। वाकई वो ठीक ही कह रही थी। हम लोग नस्ल दर नस्ल गुलामी काट रहे थे। हम लोग बातें करते करते कुएं के करीब पहुंच चुके थे। मैंने घड़ा नीचे रखते हुए कुएं के करीब जाकर रस्सी से बंधा हुआ ढोल खोला और पानी निकालने लगी। माही ने घड़ों में पानी उंडेला तो मैंने ढोल को वापस अपनी जगह पर रखा और हवेली की तरफ चल पड़े। पानी पहुंचाने के बाद ही जाकर हमारी गुलू खलासी हुई और हमें बीबी जी की तरफ से वापसी की इजाज़त मिली। हवेली के बड़े से दरवाजे के करीब फिर छोटे साईं समीर शाह से मुठभेड़ हो गई। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रहा था। उसे अपनी तरफ देखते पाकर मैंने घबरा कर दूसरी तरफ देखते हुए उसके करीब से गुजर जाना ही बेहतर समझा। मेरी बेचैनी और समीर शाह की नज़रें माही ने भी महसूस कर ली थी, इसलिए हवेली से बाहर निकलते हुए उसने कहा, रानी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने उसे टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं माही, बात तो कोई नहीं। माही ने चलते चलते रुककर गौर से मुझे देखते हुए पूछा, अच्छा अगर कोई बात नहीं थी तो छोटा साईं तुम्हें इतना घूर कर क्यों देख रहा था और उसके सामने तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे थे? वो सब कुछ समझ गई थी, इसलिए अब उससे कुछ छुपाना फजूल था। चनाचे मैंने उसे सुबह होने वाले वाक़े के मुताल्लिक बताया। उसे सारी बात बताते हुए कहा, माही मैं बहुत परेशान हूँ। अगर समीर शाह ने मेरे धक्का देने को अपनी अना का मसला बना लिया है तो मेरा क्या होगा? हम ना तो उससे लड़ सकते हैं ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। माही भी ये सब सुनकर परेशान हो गई थी। उसने कहा, तो अब क्या करोगे तुम लोगों की दुश्मनी तो बहुत बुरी है। मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, अल्लाह मालिक है, देखें आगे क्या होता है। हम दोनों के घर करीब आ चुके थे, इसलिए हम एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। अम्मा बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे घर आते देखकर उन्होंने सुकून की सांस ली और खाना लेने चली गई और मैं सस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए लेट गई। अगले दिन मैं और अम्मा सवेरे ही घर से निकल आए और हवेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में माही और उसकी माँ भी नज़र आई। माही मुझे कुछ परेशान और बेचैन सी नज़र आ रही थी। मैंने साथ साथ चलते वक्त उसकी कैफियत को गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि किसी वक्त ऐसे लगता गोया वो बहुत खुश हो और अगले ही पल वो बेचैन सी होकर अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगती। मैंने अपनी रफ्तार जानबूझकर कुछ कम कर दी। मेरी अम्मा और माही की बातें करते हुए ज़रा आगे चली गई तो मैंने मौका पाकर माही से पूछ ही लिया, क्या बात है माही, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब खैर तो है ना? वो होंठ काटते हुए बोली, रानी कल से मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ चल रहा हो। किसी वक्त सरगोशी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया हो। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अजीब बातें बता रही थी वो।
मज़ीद पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ ये सब कुछ कल से शुरू हुआ है। हवेली करीब आ रही थी और हमारी माएँ हमसे तेज़ कदम उठाने के लिए कह रही थी, इसीलिए हम दोनों खामोश होकर आगे बढ़ गईं। दिन भर हवेली में काम करने के बाद हम लोग बाहर निकले तो कमर अकड़कर तख्ता बन गई थी। जब वहाँ पर अपने घर को जाने लगे तो शाम हो चुकी थी। मैं माही को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ गई, जहाँ कभी कभी हम सब सखियाँ मिल बैठकर बातें किया करती थी। ये जगह गांव के पास ही थी, जहाँ चारों तरफ लहलाते खेत थे और बीच में एक अच्छा खासा खाली किता था। यहाँ पर नीम के लंबे और ऊंचे दरख्त थे जिनमें रस्सियों के झूले बंधे हुए थे। जब भी लड़कियों का मन होता तो वो अपने अपने घर से इजाज़त लेकर यहाँ आ जाती और खूब झूले झूलती और बातें किया करती। उस वक्त भी हम दोनों उन झूलों पर बैठी हुई थी। मैंने बड़े गौर से माही को देखा। वो बिल्कुल खोई खोई और गुमसुम सी लग रही थी। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, क्या बात है माही, तुम इतनी परेशान और खोई खोई सी क्यों लग रही हो? माही ने अचानक ही चौंक कर मुझे देखा और बोली, रानी, परसों से मेरी अजीब और अलग कैफियत थी। परसों दोपहर को मैं यहाँ रेशम के साथ आई थी। पता नहीं क्यों मेरे कदम बेरी के दरख्त की तरफ उठ गए। रेशम तो थोड़ी देर बाद चली गई मगर मैं वहीं रही। कुछ देर बाद ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा हो। मैंने बेरी के दरख्त की तरफ जाकर देखा और वहाँ मेरे कदम जाकर रुक गए, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक अजनबी नौजवान को देखा। वो इतना खूबसूरत था कि मैं पलकें झपकाए बिना उसे देखती रह गई। वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा मुझे मुस्कुरा कर देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक ही किसी तरफ चला गया। लेकिन मैं ये नहीं जान सकी कि वो कहाँ गया, क्योंकि मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा था। वो कब और कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। माई खोए खोए से लहजे में कहते हुए बोली तो मैंने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। गांव में तो सभी एक दूसरे की जान पहचान वाले थे, और अगर कोई अजनबी आता तो आधे घंटे के अंदर अंदर सब गांव को पता चल जाता, क्योंकि उस छोटे से गांव में किसी की आमदोरफ्त बाकी लोगों से छुपी नहीं रह सकती थी। फिर वो कौन हो सकता है, और वो भी इस बेरी के दरख्त के करीब? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, माही, मेरी बात मानो तो इस दरख्त के करीब ना जाओ। इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ सुन रखा है। ये दरख्त कुदरती तौर पर कुछ इस तरह से उगे थे कि उनके चारों तरफ एक दूसरे से वो मिल गए थे और बीच में खाली जगह बनी हुई थी। उस खाली कित्ते की दूसरी तरफ न जाने कितने सालों से बेरी का एक दरख्त मौजूद था। ये दरख्त यहाँ पर कब से था, इस बारे में तो खेत के मालिक रमज़ान चचा को भी कुछ पता नहीं था। वो बस सीना बसीना चली आ रही एक रिवायत के बारे में बताते थे कि ये दरख्त वाली ज़मीन दरअसल 3 भाइयों की मिल्कियत थी, जो रमज़ान चचा के बुज़ुर्ग थे। एक दिन तीनों भाई खेत में हल चलाने के बाद थक कर दरख्त तले बैठ गए और थोड़ी देर बैठकर सांस लेने के बाद खाना खाने बैठ गए। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाते हुए रोटी मांगी। बड़े दोनों भाइयों ने फ़कीर को झिड़क दिया तो वो बेचारा अपना सा मुँह लेकर आगे को चल दिया। अलबत्ता छोटे भाई ने अपने हिस्से की एक रोटी के ऊपर मक्खन डालकर उसे आवाज़ दी और उसके पीछे जाकर उसे रोका और खाना उसे दिया। तो फ़कीर ने उसे दुआएं देते हुए कहा, बेटा, तो अच्छा और नरम मजाज इंसान मालूम होता है, दूसरों के साथ भलाई करता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ एक भलाई की बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़मीन पर ये जो बेरी का दरख्त है वो खुदा की एक ऐसी मखलूक का घर है जिसे तुम लोग नहीं देख सकते, इसलिए हल चलाते हुए कभी इस दरख्त को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना, वरना अपने घर में दखल अंदाजी करने के जुर्म में वो तुम्हें कभी भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस छोटे भाई ने सर हिलाते हुए फ़कीर को यकीन दिलाया कि वो इस दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर जब उसने उस फ़कीर की बातों का जिक्र अपने भाई से किया तो उसका मजाक उड़ाने लग गए। बड़े भाई को अपनी पहलवानी पर कुछ ज़्यादा ही ज़ूम था। उसने मजाक ही मजाक में कुल्हाड़ी उठाकर कहा, मैं काटूंगा इस दरख्त को, देखता हूँ कि वो मखलूक मेरा क्या बिगाड़ लेती है। सबसे छोटे भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने कुल्हाड़ी से बेरी की एक शाख काटना शुरू कर दी। एक वार के बाद वो दूसरे वार के लिए कुल्हाड़ी उठा ही रहा था कि अचानक ही कुल्हाड़ी का फल उसके दस्ते से अलग हुआ और सीधा उसके सीने पर जा गिरा। वो शदीद ज़ख्मी हो गया। चंद दिन बाद उसी ज़ख्म से मर गया। उसके बाद उन दोनों ने दरख्त को तो नहीं काटा, अलबत्ता उसके इर्द गिर्द की ज़मीनों पर हल चलाते रहे। कुछ अरसे बाद जब दूसरा भाई हल चला रहा था, उसके हल की फाली में कोई धात की चीज़ टकराने की आवाज़ आई। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की तलवार नज़र आई। जो ही उसने उसे उठाने की कोशिश की तो किसी ना नज़र आने वाली हस्ती ने उसे मना किया, मगर वो लालच में आ चुका था, इसीलिए उसने सुनी अनसुनी करते हुए तलवार उठाई और उसी तलवार ने उसके पेट में घुसकर उसकी जान ले ली।
اس کے بعد آخری بچنے والے بھائی نے اس بیری کے درخت اور اس کے آس پاس کی زمین کا اچھا خاصا قطعہ چھوڑ دیا۔ وہ بزرگ چچا رمضان کے کوئی دادا پر دادا تھے۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی اس درخت کے قریب نہیں جاتا تھا۔ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ قصے دھیمے پڑتے گئے۔ اب یہاں گاؤں پر لڑکیوں نے اس جگہ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ماہی نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، رانی مجھے یقین ہے کہ آج بھی وہ آیا ہوگا، چل میرے ساتھ، اسے دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے پہلے تو اسے منع کرنے کا سوچا، مگر وہ اتنی خوش اور پرجوش ہو رہی تھی کہ میں اسے انکار نہیں کر سکی، اور ہچکچاتے ہوئے میں اس کے ساتھ اس بیری کے درخت کی طرف چل پڑی۔ وہ مسکراتے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر یا خوف دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں خوف زدہ نظروں سے بیری کے درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ درختوں کے قریب پہنچ کر میں رک گئی۔ میں نے ماہی سے کہا، میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی نے مجھے غصے اور ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہے وہاں، سب قصے کہانیاں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تم خواہ میں ڈر رہی ہو۔ میں نے بے بسی سے ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے زبردستی کھینچا۔ میں مرے مرے قدموں سے ماہی کے ساتھ چلنے لگی۔ ماہی بیری کے درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئی۔ اس نے درخت کی دوسری طرف جھانکا اور مسکرائی۔ میں بیری کی دوسری سمت سے آنے والے نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا حسین و جمیل نوجوان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور چہرے پر ہلکی داڑھی نے اسے بہت باوقار بنا دیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں یکٹک اسے ابھی تک دیکھے جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ یہیں کھڑا رہے اور میں اپنی آنکھیں اس کے دیدار سے سراب کرتی رہوں۔ ماہی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ہلایا تو میں گھبرا کر ہوش میں آئی۔ وہ نوجوان مجھے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ماہی کو دیکھا۔ ماہی نے اس اجنبی نوجوان سے کہا، میں نے آپ کو کل بھی یہاں دیکھا تھا، مگر اکیلی ہونے کی وجہ سے میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ آج میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ ہم نے پہلے کبھی آپ کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ماہی کے سوال پر اجنبی نوجوان نے ہم دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام حاشر ہے، میں کل ہی یہاں آیا ہوں اور میں نے بھی آپ کو کل ہی دیکھا تھا مگر بات نہیں کی۔ میں اسی علاقے میں رہتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں جانتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم یہاں ہمارے علاقے کے رہنے والے ہو تو پہلی نظر کیوں نہیں آئے؟ ماہی نے میرے پیر پر اپنا پیر مار کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے ماہی کو نظر انداز کرتے ہوئے کنکھیوں سے حاشر کو دیکھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے چین ہو کر اس سے پھر پوچھا، بتائیے نا۔ حاشر چونک کر بولا، میں اکثر اس جگہ پر آتا ہوں مگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ ماہی نے کہا، اچھا، ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہی نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور حاشر سے بولی، اگر آپ یہیں کے رہنے والے ہیں تو ان درختوں سے جڑی نسل در نسل سنی جانے والی کہانی تو ضرور سنی ہوگی۔ رانی کو بڑا ڈر لگتا ہے اس بیری کے درخت سے۔ ماہی نے بیری کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حاشر نے چونک کر ماہی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، رانی کون ہے؟ اور آپ لوگوں نے اپنے نام بھی نہیں بتایا ابھی تک۔ ماہی نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام ماہی ہے اور یہ میری دوست رانی ہے۔ حاشر نے کہا، ہاں میں نے یہ کہانی سنی ہے مگر میں یہاں اکثر آتا ہوں، مجھے تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے حاشر نے کہا، رانی آپ خام خام اتنا ڈر رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایسی جگہوں سے ڈر لگتا ہے جہاں جنات ہوں۔ میری بات سن کر حاشر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بدستور اسی طرح مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جنات بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جب تک کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے تب تک وہ کسی کا نام نہیں لیتے، اس لیے آپ کو اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بنا سوچے سمجھے سر ہلا چکی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میں خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حاشر کو دیکھ کر میں اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت محسوس کر رہی تھی۔ رانی نے مجھے جتاتی نظروں سے دیکھا، گویا وہ نظروں ہی نظروں میں کہہ رہی ہو، دیکھا میری بات سچ نکلی نا، تم ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ حاشر نے مسکرا کر ہمیں خدا حافظ کہا اور بیری کے درخت کی دوسری طرف جانے لگا۔ اسے جاتے دیکھ کر ہم بھی گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر چلنے لگے۔ ماہی کے لبوں پر بار بار مسکان آ رہی تھی، وہ بات بے بات ہنس رہی تھی اور میں گمسم سی اس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں میں کہتی جا رہی تھی۔ ماہی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہے، تم ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی۔ ماہی کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس پراسرار اجنبی کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور خود میرا بھی یہی حال تھا۔
मैं जब से आई थी गुमसुम उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन मैं खुद पर जबर करते मुश्किल से माही से ये बात छुपा रही थी। दूसरी तरफ हाशिर की बातों से भी कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो माही को पसंद करता है या नहीं। दिल की बेचैनी बढ़ी तो मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सख्त सर्दी और दिसंबर के महीने में भी मुझे कमरे में बेतहाशा घुटन महसूस होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। सर्द हवा के तेज़ झोंके ने मुझे सर से पाँव तक कांपने पर मजबूर कर दिया। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं घबराकर पलटी मगर कोई भी नज़र नहीं आया। चंद लम्हे तक सहन में घूमने के बाद दोबारा अंदर जाकर लेट गई। बहुत देर तक मैं हाशिर के बारे में सोचती रही। हाशिर का रवैया हम दोनों के लिए यकसां था, लेकिन अगर वो भी माही से मोहब्बत करता हुआ तो, और अगर नहीं भी करता तो क्या मैं ये जानने के बाद कि माही हाशिर के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है, क्या मेरे लिए हाशिर की मोहब्बत को कबूल करना मुनासिब होगा? माही तो बचपन की दोस्त थी मेरी, हमारी कोई बात एक दूसरे से छुपी नहीं होती। फिर मैं सब कुछ जानने के बाद भी भला कैसे हाशिर की तरफ बढ़ती? मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा हाशिर का सामना करने से गुरेज करूंगी, और अगर कहीं इत्तेफाक से मुलाकात हुई और हाशिर ने मेरी तरफ पेशकदमी की तो भी मैं हौसला अफजाई नहीं करूंगी, क्योंकि हाशिर की मोहब्बत से ज़्यादा मुझे माही से दोस्ती अजीज़ थी। ये फैसला करने के बाद मुझे मुतमईन होना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों दिल की बेकरारी थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी आंखें छमछम बरसने लगी और उसी तरह रोते न जाने कब मेरी आंख लगी और नींद की देवी ने मुझे अपनी मेहरबान आगोश में लिया। अगले दिन मैं उठी। रात भर सोने से मेरी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। मैंने बमुश्किल कैफियत छुपाते हुए ज़रा जल्दी हवेली जाने को तरजीह दी। हवेली के दरवाजे पर फिर से समीर शाह से सामना हुआ। उसकी अनाह पर लगी चोट ने उसे पागल कुत्ते की तरह बना दिया। मुझसे बदला लेने के लिए वो बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। मैं नज़रें चुरा कर उसके करीब से गुजर कर जाने लगी तो उसने झटके से मेरा बाजू पकड़ा और धीमी आवाज़ में गुर्राते हुए कहा, महारानी साहिबा, चुपचाप मेरे कमरे में चलकर बैठो और इंतज़ार करो। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा और तुम्हारे सारे ख़ानदान का जो हश्र करूँगा उसका तसव्वुर भी करना शायद तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। मैंने बेबसी से उसे देखते हुए कहा, छोटे साईं, आप बहुत बड़े और ऊंचे लोग हैं। हम नीच कमियों को बर्बाद करके क्या मिलेगा? आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे हाल पर छोड़ दें। ज़िंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूँगी। समीर शाह ने हकारत से मुझे देखा और तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे इश्क में मरा जा रहा हूँ? नहीं रानी बीबी, मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ना चाहता हूँ, वो मैं तोड़ कर ही रहूँगा। तुम्हें मेरी मर्ज़ी के आगे सर झुकाना होगा। उसके फिरौनियत भरे लबो लहजे पर मैंने बेबसी से उसे देखते हुए सर झुकाया। मेरे पास कोई राह फरार नहीं थी। हम नस्ल दर नस्ल उन वडेरों के कर्जों में जकड़े हुए थे। भाग कर जाते भी तो कहाँ। मेरी खामोशी को मेरी हाँ समझते हुए उसने झटके से मेरा बाजू छोड़ा और ये कहते हुए बाहर चला गया, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। आज मेरे हुक्म की तामील ना की तो ज़िंदगी अज़ाब बनाऊँगा तुम्हारी। उसे यकीन था कि मैं उसके हुक्म के आगे कोई चूं चरा नहीं करूँगी। थोड़ी देर तक माही भी आगे आ गई। वो एक बार फिर परेशान से नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, रानी, रहीमा का बेटा दीनू रास्ते में मिला था। बहुत दिन से मेरे आगे पीछे फिर रहा था। आज उसने इज़हार मोहब्बत करते हुए मुझे अकेले मिलने का कहा तो मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ देते चला गया। मेरी जहनी हालत इतनी मुंतशिर थी कि मैं उसकी बात सुनकर खाली नज़रों से उसे देखती रह गई। मुझसे इतना भी नहीं हुआ कि मैं उसे कोई तसल्ली दिलासे का कोई हरफ कह सकती। मैं खामोशी से उसे देखती रही। मुझसे मायूस होकर वो कपड़ों का ढेर उठाकर तय करने चली गई। मैं खाली उस जहनी के आलम में सारा काम करती रही। मेरे जहन में बार बार समीर शाह की धमकी गूंजने लगी। काम ख़त्म करके मैंने बाहर झांका। शाम के साए गहरे हो रहे थे। अभी हमने पानी भरने जाना था। माही सहन में मेरी मुंतज़िर थी। मैंने सर उठाकर हवेली की बुलंदो बाला इमारत को देखा। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं समीर शाह के हुक्म की तामील करते हुए उसे अपना जिस्म पेश कर दूं और छोटे साईं की रखेल बनकर दूसरी बाकी लड़कियों की तरह बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारूं, या फिर रोज़ की तरह घड़ा उठाकर बाहर चली जाऊं और अपनी ज़िंदगी को एक मुसलसल अजाब में गुजार कर अपनी इज़्ज़त का परचम सर बुलंद करूं। दूसरा रास्ता चुनने की सूरत में मैं और मेरे माँ बाप न जाने किन अजाबों में गिरफ्तार हो जाने थे। मैंने एक बार फिर से सोचा और आखिरी फैसले पर पहुँच कर मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने घड़ा उठाया और माही के साथ चल पड़ी। अपना फैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। मैं और माही बाहर आई तो सामने ही रहीमा आती नजर आई। उसने हाथ में ढकी हुई ट्रे पकड़ी थी। जल्दी से आगे बढ़ती हुई वो माही के पास आई और उसे वो ट्रे थमाते हुए बोली, माही, ये चावल मासी शीदा को दे आओ। शीदा अरसे तक हवेली में काम करती रही थी और अब बुढ़ापे के बायस घर तक ही महदूद होकर रह गई थी। उसकी बात सुनकर माही ने कहा, लेकिन मैं और रानी तो पानी भरने जा रही हैं। रहीमा ने कहा, अरे तो क्या हो गया? रानी जब तक कुएं से पानी भरेगी
तब तक तो शीदा को ये देकर भी आ जाएगी। शाबाश है, जल्दी से दौड़ कर दे आ। माही ने बादल नखास्ता ट्रे थाम ली। मैंने उससे भी घड़े ले लिए और कहा, जल्दी आना माही, मैं जब तक घड़े भरकर रख दूंगी फिर मिलकर चले आएंगे। माही सर हिलाकर आगे चली गई। मासी शीदा का घर कुएं की दाएं तरफ था। मैंने कुएं का रुख कर लिया। जल्द ही मैं कुएं पर पहुंच गई और घड़े रखकर माही का इंतज़ार करने लगी। कुएं पर बैठे बैठे मुझे न जाने कितनी देर हो गई थी, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं पिछले 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर करके तंग आ गई थी। पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी देर तो पहले कभी भी नहीं लगाती थी। बैठ बैठ कर थक गई हूँ मैं तो। उस बेइंतहा इंतज़ार से तंग आकर मैं बड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। कुएं की चरखी से बंधे ढोल के जरिए मैंने पानी निकाला, उसे घड़े में उंडेला और घड़े को अपने सर पर रखकर वहाँ से जाने लगी। उसी वक्त पास में कपास के खेत से चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं बुरी तरह से घबरा गई और वहीं कुएं के करीब खड़ी होकर मैं फटी फटी आंखों से खेत की तरफ देखने लगी। ना जाने क्या था, कौन था। चीख की आवाज़ तो किसी औरत की ही लग रही थी। मुझे माही का ख्याल आया। वो इतनी देर होने के बावजूद नहीं पहुंची थी। खुदा न खास्ता कहीं उसे कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया। चीख की आवाज़ दोबारा आई तो मैं पूरी जान से लरस गई। मैंने तेज़ी से चंद कदम उठाए। मुझे फ़ौरन ही वहाँ से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई 20 कदम चलने के बाद मैं रुक गई। इस ख्याल ने मेरे कदम जकड़ दिए कि अगर वो माही हुई तो, अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है और मैं उसे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई तो क्या सारी ज़िंदगी मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगी। मेरा सर बेसाख्ता नफ़ी में हिल गया। मैंने घड़ा उतार कर ज़मीन पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता खेत की तरफ बढ़ने लगी। कुएं के करीब रुककर मैंने एक मोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया कि खाली हाथ होने से तो ये बेहतर ही था। मैं एहतियात से कदम उठाते हुए कमाद के खेत के करीब जाकर रुक गई और थोड़ी देर तक चुप खड़ी सुनगुन लेती रही, मगर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो मैं पगडंडी पर कदम रखते हुए अंदर चली गई। एक तरफ तो डर लग रहा था, दूसरी तरफ माही की फिक्र हो रही थी। खदशात में घिरी हुई मैं आगे बढ़ रही थी जब अचानक मुझे आवाज़ आई। मैं बुरी तरह से चौंक कर पलटी। आवाज़ मुझे बिल्कुल करीब से सुनाई दी और सरगोशी के जैसी थी, लेकिन सामने तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी खौफ से तेज़ होती धड़कनों को संभाल कर इधर उधर देखने लगी, मगर ना कोई आहट थी, ना कोई आवाज़। मैंने उस आवाज़ को अपना वहम जानते हुए आगे कदम बढ़ाए तो फिर से वही सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी। मैं तो खौफ से उछल पड़ी। तेज़ी से मैंने आगे बढ़कर देखा और मेरी आंखें खौफ से फैलती गई। मेरे सारे जिस्म पर लर्ज़ा तारी होता गया। जो कुछ मैंने देखा था वो किसी को भी बदहवास करने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं तो एक आम सी लड़की थी। कपास के खेत में खुली जगह पर माही पड़ी सिसकियाँ ले रही थी, रो रही थी और वहाँ पर कोई मर्द भी मौजूद था। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में उससे भीख की अपील कर रही थी, मगर उस हैवान नुमा इंसान पर शायद उस वक्त शैतान सवार था। मैं ये मंजर देखकर अपनी चीखें ज़ब्त नहीं कर सकी। लकड़ी का टुकड़ा मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मेरे चीखने पर उस शख्स ने तेज़ी से सर उठाया। शाम के हल्के अंधेरे में भी मैंने उसे पूरी तरह से पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि दीनू था, रहीमा का बेटा दीनू। दीनू मेरी तरफ लपका तो माही को भी मौका मिल गया। वो उस पर झपटी तो दीनू ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। माही तो लड़खड़ा कर गिरी और साकित हो गई। मैंने दीनू को खुद पर झपटते हुए देखा तो लकड़ी उठाने की कोशिश की, मगर वो मुझसे तेज़ और ज़्यादा ताकतवर था। उसने पूरी तरह से फ़ौरन मेरी गर्दन दबोच ली और मेरा गला दबाने लग गया। मुझे तो अब अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नाचते हुए नजर आने लगी थी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से अपने होश व हवास को खो देती, अचानक ही मेरी गर्दन पर से दीनू के हाथों की गिरफ्त खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे हवा में बुलंद होकर ज़मीन पर गिरते हुए देखा, मगर उसे खींचने वाला कौन था ये मैं नहीं देख सकी थी। मैं खांसते हुए अपना गला सहलाने लगी। दीनू फटी फटी आंखों से आस पास देख रहा था। अचानक ही उसकी आंखें फट पड़ी थी और उसकी जुबान बाहर को लटक आई थी।
اس کی گردن کے تمام پٹھے کھنچ سے گئے اور اس کا چہرہ وہ تکلیف سے شدید سیاہ پڑنے لگ گیا تھا۔ چند لمحے تک یوں ہی تڑپنے کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں تو دم بخود سی یہ سب ہوتا دیکھتی رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سرکتی ہوئی ماہی کے قریب آئی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ ماہی، ماہی اٹھو، اٹھ جاؤ ماہی۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو اس کی گردن بے جان انداز میں ایک طرف کو ڈھلکنے لگی تھی، اور تبھی مجھ پر یہ اذیتناک انکشاف ہوا کہ ماہی تو کب کی مر چکی تھی۔ جب دینوں نے اسے دھکا دیا تھا تبھی وہ کچھ اس طرح سے زمین پر گری تھی کہ ماہی کی گردن کی ہڈی پوری کی پوری ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد شاید ماہی اگلا سانس بھی اپنا نہیں لے سکی تھی۔ تبھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے سامنے اس وقت کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی اور بھی ہیولے جیسی ہستی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاشر جن زادہ تھا، جو کہ ماہی کو اب ہوش میں لانے کی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ عاشر کی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے۔ عاشر کا جسم اس وقت کسی ایک ایسے شیشے کی طرح سے لگ رہا تھا جس میں سے آر پار سب کچھ نظر آتا جا رہا تھا۔ میں تو خالی خالی نظروں سے عاشر کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر عاشر مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اپنا چہرہ اوپر کیا اور کہا، یا اللہ، ہم جنات کو تو نے ہر طاقت دے دی ہے، کاش تو کسی مردے کو زندہ کرنے کی طاقت بھی ہمیں دے دیتا۔ میں تو وہیں کھڑی گم سم سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس دن میری دوست ماہی مر گئی تھی، اور شاید اس کے ساتھ ساتھ عاشر جنزادی کی ماہی سے محبت نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا اس میں عاشر جنزادے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بس اس کا قصور یہ تھا کہ وہ دیر سے پہنچا تھا، لیکن اس نے مجھے تو بچا لیا تھا، مگر اس کی ماہی مر چکی تھی۔ البتہ اس کے قاتل دینوں اور اس کی مددگار رحیمہ کو اس نے بالکل بھی نہیں بخشا تھا، اور یوں چند دن کے بعد سمیر شاہ کی گاڑی بھی ایک پراسرار قسم کے حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس وقت میں نے ماہی کے گھر والوں کو تمام تر واقعہ بالکل صاف صاف بتا دیا تھا، اور دینوں کی لاش کو دیکھنے کے بعد میری اس بات پر سبھی کو یقین آ چکا تھا۔ اس سارے واقعے کے بعد عاشر مجھے آج تک کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے کئی بار بیری کے درخت کے قریب عاشر کا انتظار کیا تھا، اسے بہت آوازیں دی تھی، مگر عاشر اس کے بعد دوبارہ آج تک کبھی بھی کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ سکا۔ ہاں، البتہ ماہی کی قبر پر روز کہیں سے تازہ پھول آ کر گرتے ہیں، اور اس کی قبر پر ہر رات کو کوئی وہاں پر دیا جلا کر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔